Now I think there is no any disturbance, right? કોઈ અવાજ આવે છે આડો બેકગ્રાઉન્ડ નોઈઝ? હા સર નથી આવતો. થોડુંક લાઉડલી બોલો દેવા. નથી આવતો સર વોઇસ. હવે આવે છે મારો અવાજ? સર તમારો વોઇસ આવે છે પણ પાછળ બેકગ્રાઉન્ડ નો વોઇસ હવે નથી આવતો એમ. ઓકે, વેરી ગુડ. સો લાસ્ટ લેક્ચર આપણે સ્ટડી કરેલું હતું ડાયોડ, રાઈટ? That is called diode AC switch. It's a two electrode. In that there is no gate triggering circuit. એમાં triggering માટે કઈ નહોતું, બરાબર? Generally it is used as a in series with the triggering circuit of triac. Triac ની જે triggering circuit એના series માં use થાય. શું કામ? To get symmetrical triggering in both the case AC as well as DC. Today we will study triac. So now triac, it is three terminal AC switch. જે તમને આ ડાયાગ્રામ દેખાય છે એસીઆર ઇક્વિવેલન્ટ ઓફ ટ્રાયક, એસીઆર ફોરવર્ડ બાયસ વિથ રિવર્સ બાયસમાં. The difference between triac and diac is over here we are having a one gate signal which is applied to both the ACR in reverse bias and forward bias. So that's why it is called triac is a three terminal AC switch which is different from other silicon controlled rectifier. Why? Because it can conduct in both the direction, whether its gate signal is positive or not negative, but it will conduct. Thus, this can be used for AC system as a switch. AC no drawback so okay, it cannot be used for AC signal, or we can say it will only operate in positive cycle, it will not operate in negative cycle. So AC no drawback હતો. પછી એનાથી આપણે ઇમ્પ્રૂવ કર્યું GTO માં આવ્યો, ગેટ ટર્ન ઓફ. તો એમાં શું હતું કે ACR ને તમે ટર્ન ઓન કરી શકો, ઓફ કરી ન શકો. તો GTO માં શું હતું? By applying gate circuit, gate signal, or we can say triggering circuit, you can turn off the circuit as well. પછી આવ્યું ડાયોડ. તો ડાયોડમાં શું હતું કે બંને ડાયરેક્શનમાં ઓપરેટ થાય, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ, બરાબર? અને તેને આવ્યું ટ્રાયક. ઓપરેટ તો થાય પણ કેવી રીતે ટ્રાયક? જો આ સિમ્બોલ તમે ટ્રાયકનો જોયો અને આ સિમ્બોલ આપણો ડાયોડનો, જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું આ સિમ્બોલ. Both are somehow similar, but the difference is in case of triac we are having gate signal, but in case of diode AC switch we are gate signal. Clear as Sudhi? And the triac of maximum rating is 16 kilowatt. That is huge power. So 16 kilowatt to बहुत power देगा, so it can be used up to this rating. હવે એના આપણે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ જોઈએ કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે પેરેલલમાં. ઇન્વર્સ પેરેલલ બે, that is called inverse parallel with gate terminal as common. જે gate signal તમે ACR, same gate signal will be applied to the ACR2. Clear? Now gate to both N and P region, due to which gate signal may be applied, which is respective of polarity of the signal. હવે એક ને તમે પકડો, P અને N હોય so it is applied to gate signal on both the case P and N, but depends upon the polarity of the signal, it is reverse bias or forward bias. Here we don't have anode or cathode since it works on both the polarity. જેમ આપણે આમ વાત કરતા હતા ડાયરેક્ટમાં કે એનોડ કેથોડ નો હોય, શું હોય? MT1 MT2 અથવા તો એનોડ 1 એનોડ 2. Same way over here there is no such cathode or anode kind of labeling. It's a common labeling that is called MT1 MT2, that is called main terminal 1, main terminal 2 and gate terminal G. So this is the zoom in करो એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. So this is the symbol of triac. This is equivalent circuit. Equivalent circuit means kind of ACR ને બંને ACR ને એક common gate signal. જે gate signal તમે ACR1 ને આપતા same gate signal will be applied to the ACR2.
બેઝિક સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો PNP, these three are connected with MT1, MT2 and gate signal. આ તમે જે ગેટ આપો છો એ બંને માટે કોમન હશે, બરાબર? તો તમે જો આ ગેટ સિગ્નલ છે ને P અને N ની વચ્ચે આપેલું છે, આના P ને બી આને N ને બી. So now zoom out. ઓપરેશન જોઈ લઈએ કેવી રીતે વર્ક કરશે. ઓપરેશન જોઈએ કે તમે થોડુંક ડાયાગ્રામ એવું હોય તો તમે થોડુંક એક કામ કરો, ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી નાખો, જેથી કે તમે રિલેટ કરવામાં ઈઝી પડે. તમે ડાયાગ્રામ ફટાફટ જોતા જાઓ અને તમે એક સાથે રિલેટ કરી શકો. સિમ્બોલની જરૂર નથી. ધીસ ટુ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર એન્ડ SCR ઇક્વિવેલન્ટ ઓફ ટ્રાય. ખાલી બે ડ્રો કરી નાખો. સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ શકો છો, પણ અત્યારે સ્ક્રીનશોટ લેશો તો તમે પછી જે હું તમને ઓપરેશન સમજીશ તો તેની સાથે તમે રિલેટ નહીં કરી શકો. તો ફટાફટ એક રફમાં, એવું નથી તો એકદમ પરફેક્ટ ડાયાગ્રામ કરો, ફટાફટ રફમાં ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી નાખો. આવી રીતે PNP લેયર, NN લેયર. ડાયાગ્રામ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ચેટ બોક્સમાં લખજો ડન, તમને ખ્યાલ આવે. Once you're done with diagram, just write down done in the chat box. You to draw this two diagram, basic structure and SCR equivalent circuit. બેચ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો છે, બેઝિક સ્ટ્રક્ચર અને SCR. ડાયાગ્રામ ડ્રો થઈ એટલે ચેટ બોક્સમાં લખજો ડન. Just write down in chat box done. ખ્યાલ આવે. ડાયાગ્રામ ડ્રો થઈ ગયો બધાને? ઓકે, ચેટ બોક્સમાં લખતા જાઓ ડન એટલે મને ખ્યાલ આવે. ચલો, એકને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. બધા લખતા જાઓ. ઓકે,
ફટાફટ 10 સ્ટુડન્ટ 2 સ્ટુડન્ટને કન્વર્ટ થઈ ગયું છે. ફટાફટ કરી દો. સિમ્પલ ડાયગ્રામ કેમ વાર લાગે છે. એટલીસ્ટ 15% સ્ટુડન્ટ થયેલા આગળ વધી ફટાફટ કરું છું. સ્કેલ લઈને ડ્રો કરવાની જરૂર નથી, ખાલી સિમ્પલી અત્યારે રફમાં ડ્રો કરે જેથી કરીને આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઉપર જઈએ તમે એને રિલેટ કરી શકો. ફાસ્ટ ઓકે ના ઓકે બધાને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હશે. So let's move. The try can be turned on by applying the gate voltage higher than the brake voltage. Brake એટલે કે જે આપણે ખ્યાલ છે આ વોલ્ટેજ લેવલ જે હોય એના કરતાં જેવું લેવલ વોલ્ટેજ વધે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બ્રેક ઓવર બ્લોકિંગ સ્ટેટ જે વોલ્ટેજ અહીંથી વધે આ લેવલથી ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ. So higher than the brake voltage the તરત જ ટર્ન ઓન થશે. Without making the voltage high, it can be turned on by applying the gate pulse of 35 microseconds to turn it on. When the voltage applied is less than the voltage, you use gate trigger method to turn it on. હવે જો વોલ્ટેજ ઓછા હોય તો આપણે કરશું ગેટ ટ્રિગરિંગ કરશું. કોઈ પણ આપણે બ્રેકડાઉન થાય ને તો બ્રેકડાઉન આપણે થોડું એટલી લાવવું હોય તો શું કરશું? તો ડાયોડમાં શું જનરલી કોઈ રિવર્સ બાયસ ફોરવર્ડ બાયસ જો તમે ડોપિંગ વધારતા જાય વોલ્ટેજ વધે તરત બ્રેકડાઉન થાય તમે ડાયોડ કન્ડક્ટિંગ મોડમાં. બટ ઇન કેસ ઓફ એસીઆર તમારે એને વોલ્ટેજ વધારે વગર બ્રેકડાઉનમાં લાવો તો તમે ગેટ સિગ્નલ આપશો તો બી ઓન થઈ જશે. તો 35 માઇક્રોસેકન્ડનો પલ્સ આપશો એટલે તમને તમારું ટ્રિગરિંગ સર્કિટથી તમારા એસએનએસ પલ્સ મળશે અને ઇટ વિલ ટર્ન ઓન. There are 4 different mode of operation. 4 અલગ-અલગ મોડ હશે. પેલું મોડ ક્યારે? When MT2 and gate being positive with respect to MT1. MT1 એટલે મેઇન ટર્મિનલ 1. MT2 અને ગેટ કેવા છે? પોઝિટિવ. આપણે કેવા છે? પોઝિટિવ. Gate was positive, MT2 positive with respect to MT1. When it this happen, current flows through the path P1, N1, P2, N2. Here P1, N1 and P2, N2 are forward bias, but N1, P2 એટલે કે વચ્ચે જે આ પોઈન્ટ આવે N1, P2 is reverse bias. વચ્ચે આ જગ્યાએ શું હશે? રિવર્સ બાયસ હશે. બરાબર? The trike is said to be operated in positively biased region. Positive gate with respect to MT1 and forward bias MT2 is breakdown. હવે P2 M2 જેવો breakdown અપ્રોચ થશે the mode conducting mode ચાલુ થશે. Next stage is when MT2 is positive but gate is negative with respect to MT1. આ પોઝિટિવ છે પણ ગેટ નેગેટિવ આપણે પોઝિટિવ સાયકલ નેગેટિવ સાયકલ હોય ને તો નેગેટિવ સાયકલ આવે છે MT1 બી નેગેટિવ ખાલી P2 MT2 જ પોઝિટિવ છે. In that case the current flows through the path P1 N1 P2 N2 but P2 N3 is forward bias and current is injected into P2 on the try. P1 N1 P2 N2 આ રીતે બરોબર બંને બાજુ ફ્લો થશે. શું કામ? બંને નેગેટિવ છે આ પ્લસ છે તો કરંટ આ રીતે બંને બાજુ ફ્લો થશે. Next is when MT2 and gate are negative with respect to MT1. હવે આ બંને નેગેટિવ થઈ ગયા. તો ચાર્જર કન્ડિશન પહેલા જોયા ઉપરથી આપણે પછી આપણે અંદર ડિટેલમાં જોઈએ. એક મિનિટ તો ચાર્જર પેલી કન્ડિશન જો MT2 અને ગેટ પોઝિટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ MT1 પછી MT2 પોઝિટિવ ગેટ પોઝિટિવ સાયકલ નેગેટિવ સાયકલ બંને આવતી તો ગેટની પછી નેગેટિવ સાયકલ આવે છે અને MT1 નેગેટિવ
પછી empty2 અને gate both are negative અને empty1 positive છે. પછી empty2 negative but gate is positive. રિવર્સ કન્ડિશન કે આ રિવર્સ આ મોડ કરતા એકદમ રિવર્સ. આમાં બંને પોઝિટિવ હતા, આમાં બંને નેગેટિવ. empty2 gate are negative with respect to empty1. પછી આના એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ. empty2 is positive then empty2 is negative, but gate is negative and gate is positive with respect to empty1. But third case માં જ્યારે current flows through the path P2 N1 P1 N4 two junction P2 and N1 and P1 are forward bias but the junction N1 P1 is reverse bias. So બંને કન્ડિશન માં બંને કન્ડિશનમાં વચ્ચેનું જંક્શન હંમેશા રિવર્સ બાયસ જ રહેશે, બરાબર. પછી જ્યારે તમે ટ્રિગરિંગ કરો એટલે એમાં બ્રેકડાઉન અકર થાય. જનરલી આપણે વોલ્ટેજ વધારતા એટલે બ્રેકડાઉન થવાનું છે, પણ તમે તમારા કંટ્રોલ પ્રમાણે એને ઓન ઓફ કરવું હોય તો તમે ટ્રિગરિંગ સર્કિટ તેને પલ્સ આપશો એટલે તમારું જે રિવર્સ બાયસ છે ફોરવર્ડ બાયસમાં કન્વર્ટ થશે. નાઉ લાસ્ટ P2 and 2 is forward bias. At that condition, current carries are injected, so triac turns on. This mode of operation has a disadvantage that it should not be used for high di by dt circuit. Like current time વધારે લાગે એ કેસમાંનો યુઝ નહીં થાય. Sensitivity of triggering in mode 2 and 3 is high. આ બંને મોડમાં હંમેશાની સેન્સિટિવિટી વધારે છે. If marginal trigger capacity is required, negative pulse should be used. આમાં જો નેગેટિવ પલ્સ છે જ, ગેટ નેગેટિવ છે એનો બી યુઝ કરે છે. Triggering mode 1 is more sensitive than mode 2 and 3. સૌથી વધારે સેન્સિટિવ અને પછીના કેસમાં સેન્સિટિવ અને બને ત્યાં સુધી આને આ મોડને એવોઇડ કરવામાં આવે. શું કામ? તો કે એમાં સર્કિટનો જે ડી બાય ડીટી રેશિયો છે ઇટ શુડ નોટ બી યુઝડ. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધ મોડ ઓફ ઓર વી કેન સે ઓપરેશન ઓફ ટ્રાયક. રિપીટ કરવાની જરૂર છે કે નેક્સ્ટ પોર્શન? ઓપરેશન ઓફ ટ્રાયક રિપીટ કરવાની જરૂર છે કે નેક્સ્ટ? Waiting for your response. Let's when get doubt નથી હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જઈએ. Characteristics of triac. Similar to ACL. શું કામ? તો કે બે ACL નો ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ જ છે એટલે similar to ACL, but it is applicable in both positive and negative triac voltage. ઓલામાં ACL માં શું એશિયન કેસમાં કેવું એક જ સાયકલમાં ઓપરેટ થતું હોય, બટ અહીંયા આપણે બે એશિયન યુઝ કરીને આપણે શું કરીને બંને સાયકલમાં ઓપરેટ કરાવીએ છીએ. સો ધ ડિફરન્સ ઇઝ ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ બોથ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ ટ્રાયક વોલ્ટેજ. ધ ઓપરેશન કેન બી સમ એઝ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ઓપરેશન ઓફ ટ્રાયક. એટલે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ એટલે કે આ, બરાબર. વોલ્ટેજ ટર્મિનલ empty2 is positive with respect to empty1 and gate voltage is also positive. જે ગેટ વોલ્ટેજ અહીંયા આવે તો તમે બ્રેક ડાઉન કરો તમે ગેટ પલ્સ આપશો તરત જ બ્રેક ડાઉન થશે એટલે વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઓછો થઈ જશે અને તમારું કરંટની વેલ્યુ વધશે. એટલે તમારું જે ટ્રાયલ છે કન્ડક્ટિંગ સ્ટેજમાં આવશે. ક્યારે? તો કે empty2 is positive with respect to empty1 and gate voltage is also positive. એ ખાસ યાદ રાખજો. Second quadrant operation is when a terminal 2 is positive with respect to terminal 1 and gate voltage is negative with respect to terminal 1. પછી નેગેટિવ વોલ્ટેજ આવે છે, ગેટનો પલ્સ નેગેટિવ આવે, that scenario. Then third quadrant operation of triac. Voltage of terminal 1 is positive with respect to terminal 2. એટલે empty2 negative હશે and empty1 positive. The gate voltage is negative.
નેગેટિવ માં આવશે તરત જ તમારો બ્રેકડાઉન થશે SCS ટુ કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટમાં આવશે કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટમાં છે તમારો કરંટ ડ્રાસ્ટિકલ વધશે અને કન્ડક્ટિંગ મોડમાં હશે ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ એટલે કે આ voltage of terminal 2 is negative with respect to terminal 1 and gate voltage is positive. So this is the VI characteristics of triac. Now can anyone say what is the difference between VI characteristics of triac and diac? What is the difference between VI characteristics of triac and diac that we studied yesterday? કાલના લેક્ચર આપણે જે ડાયકની characteristics જોઈ એમાં નામાં શું ડિફરન્સ છે? हेलो सर। हेलो सर। PDF ફાઇલ દેખાય છે કે વહી ગઈ છે? ઓકે, I think it's there. તો તમે બંનેની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈ એના પર તમને શું ખ્યાલ આવે છે? What is the difference between main VI characteristics of triac and diac? સિમ્બોલ યાદ કરશો તો બી ખ્યાલ આવી જશે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કરતા પણ. In case of triac, we are using triggering circuit, or you can say gate pulse for both positive and negative signal. But in case of diac, there is no any provision for gate pulse. So by using gate pulse, we can change blocking state of triac. એક લેવલ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરો પછી ચેન્જ થતું હોય તમે સિમ્પલી એમ કરી શકો કે નાનું ટ્રિગરિંગ પલ્સ આપી દો તો એની પહેલા જ તમારું કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટમાં આવી જાય. આ વીપીઓ અહીંયા જે છે એના કરતાં તમે થોડું નજીક લઈ જાઓ તમે અહીંયા પહોંચે તમે પલ્સ આપી દો તમારું ઓન સ્ટેટમાં અથવા તો કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટમાં એસીઆર આવી જાય. સેમ વેવ નેગેટિવ સાયકલ બરાબર. Now advantage and disadvantage of triac.
It can be triggered with positive or negative polarity of gate pulses. Okay. જે આપણે જોયું કે બંને સાયકલમાં યુઝ કરો તો એનો યુઝ થઈ શકે ગેટ પર બરોબર. Next, it requires only a single heat sink of slightly large size, whereas of SCR two heat sink should be required for smaller size. એક સિંગલ હીટ સિંક ની તમે હીટ સિંક તો ક્યાં છે ને કે કોઈ ફાયર દિવસ ગરમ થઈ જાય ને કુલિંગ માટે આપણે હીટ સિંકનો યુઝ કરીએ. હીટ સિંક શું કરે એ ડિવાઇસનો સરફેસ એરિયા ઇન્ક્રીઝ કરી દે જેથી કરીને હીટ ઇઝીલી ડિસિપેટ થઈ જાય. અને હીટ જનરેટ થાયનું રીઝન ઓબ્વિયસ છે કન્ટિન્યુઅસ હરેક સાયકલમાં ઓન ઓફ થતું હોય એટલે એમાં લોસ બી વધે અને ટેમ્પરેચર બી વધે. ઇટ રિક્વાયર્સ સિંગલ ફ્યુઝ ફોર પ્રોટેક્શન. એક જ મિનિટ જમી લો કે ડબલ લો? સો એક જ મિનિટ જસ્ટ અ મિનિટ નેટવર્ક. સેકન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ ઇટ રિક્વાયર્સ ઓનલી સિંગલ ઇઝ પછી ઇટ રિક્વાયર્સ સિંગલ ફ્યુઝ ફોર પ્રોટેક્શન. હવે તમે બંને ગેટ પલ્સ એક જ ટર્મિનલ થ્રુ આપતા હો તો તમારે પ્રોટેક્શન માટે બે ત્રણ ફ્યુઝની જરૂર નથી. સિંગલ ફ્યુઝ થ્રુ તમે અને ઇઝીલી પ્રોટેક્શન આપી શકશો. સો ઇટ કુડ બી વન ઓફ ધી એડવાન્ટેજ. એન્ડ ધેન a safe breakdown in either direction is possible, but for SCR protection should be given with the parallel diode. Next disadvantage, they are not much reliable compared to SCR. SCR એટલા એને રિલાયબલ નથી. શું કામ? જે તમે બે SCR પેરેલલી કનેક્ટ કરીને જોતા હોય તો ચાન્સીસ વધારે છે કે હાર્મોનિક જનરેટ થવાનું પછી સિગ્નલ કન્ડક્ટર થવાનું બરાબર. but it has dB/dt rating lower than SCR. SCR નો dB/dt જે રેટિંગ છે એની કમ્પેરિઝનમાં ટ્રાયમાં એ રિસ્ક ઓછો છે, જે હંમેશા હાઈ હોવો જોઈએ. dB/dt એટલે શું? ચેન્જ ઓફ વોલ્ટેજ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. એ જેટલો વધારે એટલે તમે એને તમારો SCR જે ડિવાઇસ છે એને મેચ કરી શકો છો. થર્ડ, lower ratings are available compared to SCR. low ratings are available to obviously બધા dB/dt રેશિયો બધા SCR ની કમ્પેરિઝનમાં આના ઓછા છે તો આખું રેટિંગ જોવા જાય SCR કરતાં ઓછું થાય. We need to be careful about the triggering circuit as it can trigger in either direction. પોઝિટિવ નેગેટિવ બે પલ્સમાં જાય છે તો આપણે થોડુંક ઇઝીલી એને ઓબ્ઝર્વ કરવું પડશે અને બરાબર ધ્યાન રાખવું પડશે. ક્યાં ક્યાં યુઝ થાય? કંટ્રોલ સર્કિટ્સમાં. It is used in high power lamp switches and it used in AC power control. Now can anyone say where we are controlling our AC power? જે ઘરે આવે છે 3 ફેઝ અથવા સિંગલ ફેઝ AC પાવર આવે છે એને આપણે ક્યાંય કંટ્રોલ કરી છે? જેટલો છે એટલો યુઝ કરી લઈશું. Are we controlling our AC power in any circuit or any appliances? Or we directly utilize as per the supply? याद करो जो कि यूज करता है, चेंज करता है. Anyway, ઘરના એપ્લાયન્સીસ યાદ કરો જોઈએ એટલે ઘરમાં યુઝ કરી છે મેં જોવું જોઈએ ક્યાં ક્યાં યુઝ કરી છે ક્યાં જે 230 વોલ્ટેજ આપી સીધી લાઇટને આપી દે છે, ફેનને આપી દે છે, ટીવીને ફ્રીજને બધા આપી દે છે, ક્યાંય બીટું કે કંટ્રોલ કરી છે.
એડજસ્ટ ન કરી શકતા તો કાંઈ વાંધો નહીં. સો ધીસ ઇઝ એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ડાયક. ડાયક આપણે ઓલરેડી કાલના લેક્ચરમાં કરી લીધું છે. સિમ્બોલ આપણે ખ્યાલ છે. આમાં ગેટ ટ્રિગરિંગ નથી, બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ ટ્રાયકની જેમ જ છે. 5 લેયર સર્કિટ આપણે પહેલા લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ લીધું છે. એપ્લિકેશન ખ્યાલ છે. સો વી વિલ કીપ અપ ટુ ધીસ. અહીં સુધી આજે આપણે રાખીએ છીએ. કોઈને કાંઈ પણ જાતનો ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો. ઓકે, એની doubt regarding any topic or any general point